کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں بچی سے مبینہ زیادتی پر احتجاج، اہل علاقہ مشتعل، ملزم کے گھر پر دھاوا بول دیا، توڑ پھوڑ اور ہوائی فائرنگ کی۔ صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے پولیس پہنچ گئی۔ بچی سے زیادتی کا مبینہ ملزم فرار ہو گیا، متاثرہ بچی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ احتجاج کے باعث عیسیٰ نگری کے قریب شدید ٹریفک جام، پولیس نے ملزم کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ ناموس رسالت ہر مسلمان کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ناموس رسالت کے قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد کے معاملے پر بحث۔ ارکان نے کہا، ہم فیصلے کسی کے دباؤ میں نہیں کرتے۔ وزیر اعظم نے وزراء کو محتاط گفتگو کی ہدایت کی اور کہا، حکومت اپنے طور پر معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم سے OIC ملکوں کے سفیروں نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا، مغرب کو بتانا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ اسلامو فوبیا سے بین المذاہب نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ OIC اسلام کے صحیح تشخص کو اجاگر کرے۔ تمام مسلمان ریاستوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مفتاح اسماعیل کی NA 249 میں دوبارہ گنتی کی درخواست منظور، فریقین کو جمعرات کی صبح 9 بجے RO آفس پہنچنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ آج ہی محفوظ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے دوبارہ گنتی کی درخواست کی مخالفت کی تھی۔ شہباز شریف کا فیصلے پر خوشی کا اظہار، ٹویٹ کیا، ووٹوں کے معمولی فرق اور شفافیت کے پیش نظر دوبارہ گنتی ضروری ہے۔ ووٹ کی ساکھ ہی جمہوریت کی مضبوط بنیاد ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر مندوخیل کو ری کاؤنٹنگ میں اپنی کامیابی کا یقین۔ PSP نے حلقے میں دوبارہ پولنگ کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ PTI امیدوار امجد آفریدی کا دوبارہ پولنگ کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ دھاندلی تو ہوئی ہے، زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہے گی۔ مریم نواز کا ٹویٹ، کہتی ہیں جب تک NA 249 کے عوام کو حق نہیں مل جاتا جانے نہیں دیں گے۔ یہ عوام کے ووٹ کی عزت کا سوال ہے، کوئی مذاق نہیں۔ بلاول بھٹو کا دوبارہ گنتی کے فیصلے کا خیر مقدم، کہتے ہیں کسی پولنگ سٹیشن سے شکایت نہ آنے کے باوجود فیصلے سے نئی مثال قائم ہوئی۔ 2018 میں بہت سی نشستیں 5% نمائندگی سے ملی۔ حکم نامہ ملنے پر 5% نمائندگی والے حلقوں پر دوبارہ گنتی کی درخواست کا سوچیں گے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کسی چیز کا حل نہیں، الیکشن چوری چھوڑ دیں، کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں مفتاح اسماعیل نے فوج کا لفظ ٹھیک استعمال نہیں کیا، رینجرز کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ فوج کا نہیں ملک کا ہے۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں انتخابی اصلاحات کا ذمہ الیکشن کمیشن کو دینے کی منطق طفلانہ ہے، جیسے نیب یا FIA قوانین میں ریفارمز انہی اداروں کو دے دی جائے۔ یہ لوگ دہائیوں سے پارلیمان میں بیٹھے ہیں، افسوس کہ بنیادی کام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے پاکستان کے انتخابی عمل میں پیسے اور دھاندلی کی بانی جماعت نون لیگ ہے۔ ملک میں کرونا سے مزید 161 مریض جاں بحق، 3377 نئے کیسز رپورٹ۔ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8.98% رہی۔ SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف مختلف شہروں میں ایکشن۔ ملتان میں پولیس، پاک فوج اور رینجرز کا فلیگ مارچ، شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیے۔ سربراہ NCOC اسد عمر کہتے ہیں فوج کی تعیناتی سمیت سخت اقدامات سے SOPs پر عمل درآمد میں بہتری آئی۔ قومی سطح پر SOPs کی اوسط تعمیل دگنی ہو گئی۔ قومی سطح پر SOPs کی تعمیل 25 اپریل کو 34 جبکہ 3 مئی کو 68% ہو گئی۔ پہلی بار ایک دن میں ویکسین لگانے کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کرونا کہاں سے پھیل رہا ہے، کہاں زیادہ پھیل رہا ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کنفیوزڈ، کہا کراچی سے کرونا پورے ملک میں پھیلتا ہے، سندھ میں SOPs پر سب سے کم عمل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو سنو تو لگتا ہے کہ ان کی پالیسی ہی کامیاب ہے اور اپنی باتوں کی خود مخالفت بھی کر گئے۔ تصدیق کی کہ 24 گھنٹے میں کرونا سے پنجاب اور KP میں زیادہ اموات ہوئیں۔
पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट 3 माह में कारआमद हो सकता है। 1 अरब रुपए लागत आएगी। वजीर आला सिंध का कहना है हम तैयार हैं। सिंध हुकूमत प्लांट का जायजा लेकर चलाएगी। ऑक्सीजन की जरूरत होगी, हमें भरपूर तैयारी करनी है। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी मामूल पर लाएं। शुगर स्कैंडल की तहकीकात डीजी नैब इरफान मंगी की सरबराही में 2 रुकनी टीम की 2 घंटे तक सूबाई वजीर मोहसिन लगारी और समीउल्लाह चौधरी से पूछकर पंजाब के वजीर मियां असलम तलबी पर नैब रावलपिंडी ऑफिस पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के खाली बाजार का दौरा करके तमाशा किया। हिम्मत है तो रमजान बाजार का दौरा करके दिखाएं। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी का चैलेंज, कहा किराए के तर्जुमान रोज झूठ बोलते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब बोले, तब्दीली सरकार ने कर्जों में 12.4 खरब का इजाफा किया। इम्पोर्ट में 58% इजाफा हुआ। महंगाई से मुतालिक आदादो शुमार दुरुस्त नहीं बताए जाते, उन्हें सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। हुकूमत का हर दिन महंगाई का तूफान ला रहा है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा गंदम और गन्ना पैदा करने वाला मुल्क चीनी आटा दरामद करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा। मुख्तसर होते इफ्तार के दस्तरखान नाअहली की दास्तानें सुना रहे हैं। वजीर आजम साहब होश के नाखुन लें, महंगाई की महाना शरह 11.1% तक पहुँच गई है। डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा आसिफ जरदारी के दौर में अफरात ज़र की औसत शरह 12.3% थी। उस वक्त बिलावल को महंगाई की आवाजें नहीं सुनाई दी। सीपैक कौमी मंसूबा है, दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं ख्वाहिश है चीन से रोड नेटवर्क और तिजारत बढ़े। मोटरवे बनाएंगे जिससे पेशावर और कराची का सफर कम हो जाएगा। गवादर से ऊपर राब्ता सड़कों पर काम शुरू हो चुका। खुशदार से आवारान और होशाब का मंसूबा भी शुरू हो गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के MPA मोहम्मद गयासुद्दीन की मुलाकात, हल्के के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार का कहना था ठुकराए हुए सियासतदान अपनी सियासत बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का साबिक नेवल चीफ एडमिरल करामत रहमान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। फैसलाबाद में गुर्बत के सताए बाप ने 4 बच्चे नहर में फेंक दिए। मुलजिम बच्चों को ईद की शॉपिंग के बहाने लेकर गया था। बीवी की दरख्वास्त पर मुलजिम गिरफ्तार, अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। बच्चों की तलाश जारी। पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। PTI के अली हुसैन खान, नून लीग के मलिक मौज़म और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम, 229 पोलिंग स्टेशन में से 43 हसास करार। अमन व अमान कायम रखने के लिए 500 रेंजर्स और 2800 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। भारत में कोरोना अफरेद बरकरार, 3,449 संवाद। 24 घंटे में 3.5 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। नई दिल्ली से मुल्हिका रियासत हरियाणा नया हॉटस्पॉट बनने लगा। 7 रोज के लिए लॉकडाउन नाफिज। अहमदाबाद के अस्पताल भर गए। कर्नाटक में ऑक्सीजन की किल्लत के बायस 24 मरीज हलाक। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मुल्क भर में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। कोरोना ने IPL को भी ब्रेक लगा दी। 4 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत होने के बाद भारतीय बोर्ड ने लीग को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के मुतादिद खिलाड़ी कोरोना के खौफ से पहले ही अपने मुल्क चले गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने भी PSL के बकिया मैचेस के लिए कई ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है मैचेस UAE मुंतकिल करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंचाइज भी UAE में लीग कराने में दिलचस्पी रखती हैं। PSL के बकिया मैचेस 1 जून से शुरू होने हैं। तर्जुमान PCB कहते हैं लीग के बकिया मैचेस के लिए NCOC से राब्ते में हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियों का आगाज। खिलाड़ी हरारे में ट्रेनिंग करेंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें होंगी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। दूसरा और आखिरी टेस्ट 7 मई से शुरू होगा। हफ्ता 8 मई को बैंक्स और मालियाती इदारे खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सुदूर को हिदायत जारी कर दी। बैंक्स खोलने का फैसला ईद तातीलात पर अवामी ज़रूरियात के पेश नज़र किया गया। हफ्ते को बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। मस्जिदुल हराम के मुख्तलिफ मकामात की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से अक्सबंदी। मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर जारी। हैरत अंगेज तस्वीर का रेजोल्यूशन 49,000 मेगा पिक्सल है। इंतज़ामिया के मुताबिक तस्वीर को हासिल करने में 50 घंटे लगे। और 27 साल तवील रफाकत खत्म। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का शादी खत्म करने का ऐलान। कहते हैं अज़दवाजी रिश्ते में रहते हुए तरक्की नहीं कर सकते। फैसला सोच विचार के बाद किया। फाउंडेशन के तहत मिलकर फलाही काम करते रहेंगे। बिल गेट्स और मेलिंडा में अज़दवाजी जिंदगी के दौरान 3 बच्चों को परवान चढ़ाया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues pièce EDN Reise nach Disney World zus par an.